गुरु रामदास महाराज जी के पावन पित्र स्थान के उत्ते हाजरी भर के कीर्तन की हाजरी को उन्होंने कीर्तन सरवण कराया। इस दे नाल ही भाई श्रीपाल सिंह जी ने कीर्तन सरवण कराया। उन्होंने सारिया ही समूह जत्थियां का धन्यवाद करदा। समूह प्रबंधक कमेटियां गुरुद्वारा कैलीफोर्निया जिन्हों ने इस नगर कीर्तन को सिरे चाढ़न वास्ते सिर तोड़ यतन किया। इस दे नाल ही समूह पंथक जथेबंदियों का धन्यवाद जिन्हों ने बड़मुला योगदान पाया। ते आओ हुण दीवान की आरंभता दे विच सत्कारयोग वीर भाई हरजोत सिंह ते भगीरथ सिंह वो आप जी नूं एक कविता दे नाल निहाल करनगे। उन्हां तो उपरंत इंग्लैंड तो पुजे हुए डॉक्टर इख्तियार करामत चीमा जी आप जी के सम्मुख अपने विचार पेश करनगे। आओ हुण सब तो पहला कविश्री जथे पासों कविता सरवण करते हाँ ते नाल ही एक बारी फिर संगत के चरणों च बेनती आ कि किरपा करियो थोड़ा समा आप जिथे जिथे भी जगह मिलती है उत्थे बैठण का यतन करियो। दूसरा एक मेरे पास बेनती आई सी कि इधर स्टेज के फ्लोर के पिछले पासे कोई कार ने किसी ने कोई ब्लॉक किया, किरपा करके वो कार ब्लॉक उतों मूव की जाए ताकि पुलिस वाले टिकट न देन। आओ हुण कविश्री जथे पासों कुछ समय वास्ते एक कविता सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। ओह चढ़ पिया सिंह जरनैल जो गुरा मूरे अरदास गुजार। अज जूझ के शहीदियां ने पाउणियां के हां चोणवे शेरां नूं ललकार। ओह चढ़ पिया सिंह जरनैल जो गुरा मूरे अरदास गुजार। अज जूझ के शहीदियां ने पाउणियां के हां चोणवे शेरां नूं ललकार। जिवें चंद तारियां दे विच सोभदा, जिवें चंद तारियां दे विच सोभदा, इहो ਸਿੰਘਾਂ विच फब्बे जथेदार। ओदे अंग अंग ढल के वीरता तैने फब रहे ने जंगी हथियार। गुरु ग्रंथ अते उच्ची पंथ शान लई रोम रोम विच रचिया प्यार। केड़ा रोब चले अज दुले शेर दा चढ़िया नैना विच वखरा खुमार। ना कोई खौफ ना कोई इच्छा तेरे जीण दी, ना कोई खौफ ना कोई इच्छा तेरे जीण दी। एको रीज बने कौम दा वकार। जी ना कोई लालच ते नालच तकूमत दा, ना कोई दुबदा ते ना कोई हंकार। हस कुर्बानी गुरु पंथ लई कलदीप सिंह वांग सरदार। ओ कौमी आगुआं जो धोखे कीते कामना चाहुंदे खून नाल धोना बलकार। शबेग सिंह सूरमा अमरीक सिंह मन दा नहार। गुरमुख सिंघा बोल तोल देने सूर में, गुरमुख सिंघा बोल तोल देने सूर में। तुम्हा पा गए ने ओ विच संसार, तुम्हा पा
विच संसार धुमा पा गए ने ओ विच संसार जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिण सगल वस्ताक है जाका सतगुर पूरा जाके तक परदेसिया उन्ना बना दे पार देख किना दे झुके नहीं सीस पराए बार आप जी धनता दे जोग हो कि आप जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ सिख कौम ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ जुड़े हुए सैन फ्रांसिस्को की धरती दे विच अमेरिका दे फाइनैंशियल कैपिटल दे विच आप जियां ने घल्लूघारे की याद दे विच नगर कीर्तन कड्ढे हन आप जी धनता दे जोग हो आओ सब तो पहला कलगियां वाले दी फतेह बुलंद करिए गज वज के आखना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जद असी जून 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਦੁੱਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕੇਵਲ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੋੜ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ साडी आत्मा नू घेर के सानू सबड्यू करन दे हद तक लै गई तां 20वीं सदी दा महात्मम संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने सानू सारियां नू इस तरह जगाया जिवें पहला किसी ने नहीं सी जगाया रूह दियां गहर गंभीर तहां तक सानू संतां ने इबलीस दियां चालां तो खबरदार कीता अते सानू भविख दे हर मोड़ ते डूंगे अनुभव तक पहरेदारी दे हर नियम अते विधि तो जाणू करवाया भारत दी आजादी पिछों सिखां दी अधीनता अते इन्हां दी तबाही लई इन्नियां साजिशां जां गुप्त रणनीतियां विच आईयां कि इन्हां दी गुज्जी भयंकरता ते तरवास देण लई भाव जख्मां ते मलम लाउण लई अते संकेतक सामदन करन लई किसी ऐसे मसीहे दी लोड़ सी जिहड़ा गुरु काल दे मुकम्मल सिदक नाल सरशार होवे अते अपनी जान दी कीमत ते पंथ दोखियां दी सही निशानदेही करके अपना अमल सही पैमाने विच सिख तवारीख विच रख सके संत जी इन्नी जल्दी अते तेजी नाल इस कारण प्रवान होए क्योंकि वो सिख कौम दे सदियां पुराने दर्द दे हाण दे सन दर्द भी हाजिर सी इतिहासक समस्यावां दा सख्त घेरा भी सी आधुनिक शस्त्रधारी दे रूप विच बलवान दोखी भी मौजूद सन सो जिसने हर कीमत ते इस लम्मे पंथक दुखांत दे विच उस दी गवाही भर के इस दा इलाज भी दसना सी उस मसीहा नूं तेजी नाल प्रवान होण विच कौन रोक सकदा सी इतिहास ने संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं बुलाया अगों संत जी ने भी सदा प्रवान करके इतिहास नूं अनेकां छल्लां नाल भरपूर कीता इंज उस अंदर प्रोफेसर हरिंदर सिंह जी महबूब के कहण मुताबिक एक क्रिएटिव अते अदुੱਤੀ जलवा पैदा होया जो सन 1849 तो बाद किसी भी सिख रहनुमा ने प्राप्त नहीं किया सी सो पंथ की जागृति नूं उस उचाई तक लै जाना जिथों उसनूं अपनी होंद दे मिटण दा हर खतरा दिसे हर उन्हां नूं डेंजर प्रतीत हुंदा होवे दसे ओ संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी कुर्बानी दा एक उसारू पक्ष सी सो जो प्रकरण नूं लंबा ना करदियां होया एक कविता दा हुक्म सी ते एक ही कविता पेश करके कविश्री जथा खिमा दा जाचक होवेगा आओ ਜਿਹੜੀ कविता दमदमी टकसाल के विद्यार्थी भाई गुरशरण सिंह जी ने मंजी साहिब दीवान हाल दे विच धर्म युद्ध मोर्चे के राही जो धर्म युद्ध मोर्चा पूरे जोबन ते सी ਜਿਹੜੀ कविता उन्होंने सिख वीरां नूं वंगार वजों पाई उस कविता नूं दास हरजोत सिंह अते साथी भगीरथ सिंह आप संगतां दी खिदमत विच पेश करन जा रहे हैं आओ सियाटल दी जंपल कविश्र जोड़ी नूं आप जी प्यार अते सत्कार नाल सरवण करन दी कृपालता करनी अमर रहिंदियां जग ते ओ कमाल
ਢਾਲਾਂ ਘਾਲ ਦੇ ਨੇ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਸਾਈ ਕੋਰੇ ਨੇ ਹੀਰਿਓ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਮ ਤੇ ਢਾ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਦਿਨ ਖਤਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਰਮਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਜਾ ਸਿਰ ਲਾਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਭਰ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦ ਤੀਕ ਭਰਾਵੋ ਸਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਾੜ ਦਿਓ ਕੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜੋ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕੌਮ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾਵਾਰ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੈਣੇ ਸਿੰਘ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਣੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲੰਬੀ ਮਗਰ ਕਤਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਓ ਸਿੱਖੀ
ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਗਲੋਂ ਤੋੜ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਾਗੋ ਬਲਵਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਾ ਤੇ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿਓ ਕਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਰ ਵਾਦੇ ਸਿਖਾ ਨਾਲ ਮੁਕਰ ਗਏ ਆਗੂ ਹੋ ਬੇਈਮਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਯੋਧਿਓ ਭਾਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪੱਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਏ ਨਾ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਗੱਭਰੂਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸੋ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਸਮਾਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ no man or society that has risen from the dead into the life of the spirit can tolerate any sort of political subjugation or social slavery to unjust laws or rules. Politics in the sense of fighting against all social injustice, all tyranny, all subjugation of man to man were the politics of the Guru. Without freedom, no true religion can flourish anywhere. Human love too degenerates if freedom falls. Sant Gyani Jarnail Singh ji Khalsa Pindran ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ I implore all of you to go to the villages and make every child, every mother, every single realize that we are slaves in India and we have to shake the slavery off our necks in order to survive. So long as we have the spirit of love, so long as we have the support of the master of Miri and Piri, spiritual and temporal sovereignty, there is no power on earth that can subdue us. ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਮਤ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣ ਰੁਲਦੀ ਤੇਗ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪੰਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਦਾ ਯਾਰੋ ਰਾਗ ਅਨੋਖੜਾ ਮਾਣਿਆ ਵੇ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪੰਥ ਜੀੜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਪੰਥ ਜੀੜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਉਕਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ PhD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮਪੀਐਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UNO ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UNO ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ UNO ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਧਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ UNO ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, जैसे सूर सर्व को सुख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल कुआन। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦੁੱਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲਵਲੀਨ ਘੋਰਿਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रहाकन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रूजी दह व दिल पजीर। साहिब 10वें पातशाह साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे ਇਹ शब्द ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੀ ਠੰਡੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ UN ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਮਬਾਰਟਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਿਆ।
ਉਹ ਮੈਂ UN ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਬਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ UN ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ 1948 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 77 ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ UN ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ 35% ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 84 ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਲਈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਉਸ ਬਾਹਮਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ,
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। 283 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 283 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 84 ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜਿੰਤੇ ਟੈਂਕ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ UN ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ UN ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UN ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ UN ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ,
ਪੂਰੀ 23 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ 8 ਰੈਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, 3-4 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ UN 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, BBC ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ UN ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। UK ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕੀ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਟੈਂਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਕ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ 'ਚ 3 ਤੁਕਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਕਲੂਡ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। 2016 'ਚ ਅੰਡਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਛਾਪੇਗੀ। 2017 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਰਫ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਕਾਰੇ ਲਵਾਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਏ, ਅੱਜ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਿਆਰ ਕਰਾਮਾਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਮਝੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਮਤ ਦੁੱਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਗੁਲੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੇਠੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਸੀਗਾ
मैं इत्थे सिर्फ इन्नी गल है कि अज साडा जिहड़ा संघर्ष है, इस तो अगे असीं जो भी कदम पुट्टांगे वो इस गल ते खड़ा है कि सानू संत जरनैल सिंह जी बारे स्पष्टता कितनी है, सत्कार है, इहदे बारे कोई दो रावां नहीं, मना च प्यार है, इहदे बारे कोई दो रावां नहीं, पर की सानू पूरी समझ है तो उन्हां दा सानू जीवन का एक सफर भी देखना पवेगा। अगली गल इत्थे जो मैं जज्बात देख रहा वो देख के बड़ा मन खुश होता है, क्योंकि जदों भी कौमां ने अपना घर बनाना होवे, अपना कुछ भी हासिल करना होवे, तो पहली लोड़ ये हुंदी है कि अंदर लड़न का जज्बा है कि नहीं। जे जज्बा नहीं तो कौम मुर्दा हो जाती है, तो मुर्दा कौमां कदे ना अपना घर बना सकदियां, ना अपनी तकदीर दी मालिक बन सकदियां। सो वो जज्बा जिहड़ा प्रगट होने का अमल की हुंदा है, ये सानू अज नहीं पता। ये जज्बा मुड़ तो इस तरह नहीं सी, ये जज्बा मर चुकिया सी। अपमान सहन के आदी हो चुके सी सिख आगू भी, ते बार बार अपमान सहंदे सी। सो अणख ते गैरत जिहड़ी सी जो सानू गुरुआं ने सिखाई, साडे अंदर जो भरी सी वो खत्म हो चली सी। तो संत जरनैल सुने आके कौम दे विच वो अणख ते गैरत मुड़ के भरी। सो वो सारे अमल नूं समझना बहुत जरूरी है। सो मैं गल कीती सी कि कौमां ने जदों कोई बड़ी प्राप्ति करनी है, जज्बा पहली लोड़ है, पर कल्ले जज्बे नाल कदे भी कोई बड़ी प्राप्ति नहीं। मना दे विच हमेशा कुछ धुंध कुछ जाले हुंदे ने, जिन्ना चिर वो जाले नहीं लैंदे तुहानूं अपना रस्ता अपनी दिशा पता नहीं लगता कि असीं किधर नूं जाना है ते किवें जाना है, अगला कदम किहड़ा चुकना है ते किस तरह चुकना है। संत जरनैल सिंह ने सारी कौम नूं इहदे वास्ते ट्रेन किया। सो साडे कौम दे मनां 'च जो एक भरम पैदा हो गए सीगे, जो धुंध पैदा हो गई सी, जो जाले लग गए सीगे, वो जाले लाहे, वो किवें लाहे। अज कई सानू गल्लां बड़ियां देख के ये लगदियां कि तां बड़ी आम जी गल है, इहदे 'च कोई वड्डी गल तां है नहीं, पर गल्लां वड्डियां सी। हुण असीं कह दिंदे हां कि दरबार साहब ते हमला ये बड़ी आम जी गल है, पहलां भी हुंदे आए ते हुण भी होए। ये इन्नी आम गल नहीं। ये ठीक है कि हमले पहला नहीं सी, ये तो पहला भी हमले होए, पर तुसी एक गल देखो, ये हमला 219 सालां दे वक्त के बाद होया। पहले हमले होए जिन्हों असीं कह दिंदे हां गैरां वल्लों, हमलावरां ने आके कीते जो साडे आपदे नहीं सी। इस करके उन्हां बारे साडे मनां दे विच कोई भी भुलेखा नहीं सी कि ये कौन, असीं कौन है ते साडा इहदे नाल रिश्ता की है। सो कौम ये समझण लग गई सी कि वो तां गैर सी, हुण जिहड़े हाकम ने साडे अपने। सो हुण साडे नाल इह जी कोई गल नहीं होਊਗੀ। सो गल जिन्ना चिर वापरनी नहीं सी, मन दे विचों ये भरम नहीं टुटना सी। सो ये भरम जिन्ना चिर नहीं टुटने सी, उन्ना चिर कौम नूं जिन्हों असीं कहने हैं कि अपनी होनी का, अपनी तकदीर दे आप मालक बन, ਉਹਦੇ वास्ते तैयार कौम ने नहीं होना। सो पहले हमले होए जिन्हों असीं आप ही उन्होंने गैर कहते सी ते सी किवें हो गए। सो ये जिहड़ा हमला होया ये एक नवे युग दे विच होया, उहनूं असीं मध्य युग कह दिंदे आ, वहशत दा युग। उत्थे जमहूरीयत नहीं सी जी, उत्थे धक्का चलदा सीगा, उत्थे जुल्म बहुत हुंदे सी। ते अज दे युग की परिभाषा की दिती जाती है कि अज का जिहड़ा युग है जमहूरीयत दा ते अमन का युग है। ये एक भरम साडे मनां 'च बह गया सी कि भारत एक जमहूरी देश है ते भारत दे हाकम साथों पराए नहीं, साडे आपदे। ये भरम टुटना बहुत जरूरी सी। सो ये भरम तोड़न वास्ते संतां नूं शहादत देनी पैनी सी।
ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਜੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਭਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਉਹ ਤੋੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਧਮਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਆ ਖੜਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੌਲੀ 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 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਚਲੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਸਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਤ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ, ਉਹ ਸਪੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਤ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਦੀਆਂ ਝਿੜੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾਤੀ
ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਸਤੇ ਪਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਪਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ DNA 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋ। ਹਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਰੂ ਗਰਜ ਮਰੂਗੇ, ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਮਰੂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ। ਸੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਨੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਫਰੋਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੂ ਉਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਲਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਭਰਮ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾੜੀਏ। ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दी शहादत नूं समर्पित ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਉੱਥੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते मोहतायो। कल भूर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी हाजरी विच इतिहासक शहर सैन फ्रांसिस्को दा वो सेंटर जिथे 10 दसंबर 1948 ਨੂੰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਾਸ ਟੂ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਵੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ, ਸਲੀਬ ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ
ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 416 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1606 ਈਸਵੀ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੌਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਹੂਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਰੋਏ ਤੇ ਤਾਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਆਂ ਛੋੜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, सुन कहा सतगुर मियां छोड़ो प्रीति जाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत हैं हरि नाम से। ये वो बिगनिंग है, शहादत दे नाल सफर शुरू हुंदा है, पर यह गल सिर्फ भाणे तक महदूद नहीं है। फिर उसका जवाब अकाल तखत, दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा तखत अकाल, पहला हुक्मनामा अकाल तखत दा, मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां, जिस नूं साडे पंथ दे पहले जे ढाडी कहना होए भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला, एक पिंड सुर सिंह दे रहण वाले, एक पिंड सुल्तानविंड दे रहण वाले, उन्होंने जिहड़ी वार कही अज तक असीं उस नूं दोहरांदे हैं कि उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। ये डिफाइन हो जाता है जदों असीं तखत दिल्ली तखत ते अकाल तखत की गल करते हैं। दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा अकाल तखत सिरजा जाता है और पहला हुक्मनामा, पहला फरमान, पहला आदेश सतगुरु दा है, वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र। 4 सदियां का लगभग जदों असीं 416 वरे दे सिख इतिहास वाल नजर मारते हैं, बीतियां 4 सदियां इस गल की गवाही ने। वो मुगलिया सल्तनत होए, दर्रा खैबर पार दे धाड़वी होण, ब्रिटिश बस्तीवादी होण, जां 1000 साल की गुलामी तो बाद जुतियां खांदे हैं जिन्हां ने श्लोक कढ़िया सी, दिलीश्वरो ईश्वरो, कि दिल्ली का बादशाही रब है, उन्हां वल्लों
3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਸਰਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਸਿਕ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1977 'ਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ। ਜੂਨ 1984 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ wrote the history of coming hundreds of years on the night of June 5th, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾੜਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਡਨ ਐਨਮੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਐਨਮੀ ਦਾ ਹਿਡਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਊ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਹਿਡਨ ਐਨਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਾਰੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇ ਬੰਸਰੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਐਨਮੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਐਨਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਰ ਐਨਮੀ ਹੈ। 47 ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੀ, पर इतिहास का याद दहानी करवाता है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। एक गुलामी चो निकले दूसरी गुलामी दे विच आए, पर साडा 37 साल का सफर 15 अगस्त 1947 तो जून 84 तक क्रिमिनल ट्राइब तो शुरू हुंदा है।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੋਸਟ 12-13 ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਊ ਚੇਂਜਡ। ਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਗੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾਦਾਨ, ਵਸਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰੇਡਸ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, 4 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ YouTube ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 36ਵੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ TV 84 ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, $1,00,000 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਿਕਲਿਆ। 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਰ। ਕਿ ਕੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬੇਬਸ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੋ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਡਿੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਓਏ ਡੈਣੇ, ਓਏ ਪਾਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਛਲਣੀ ਹੋਏ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਨ ਛੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ RSS ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि यह मोदी है, यह पीछे नहीं हटता,
13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਯਾਤੀ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇ 50 ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ 1948 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ 194 ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇ? ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, 15 ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 8 ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਗਭਗ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂੰਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ RSS ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੰਮ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਬਰਾਂਟੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ,
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਚੈਸ ਬੋਡਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਲਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਲਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਮ ਐਡਵੋਕੇਟ। So what that means is ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ Chesa Boudin. Without further ado, I will call on Chesa Boudin. Thank you so much, Bal. Sat Sri Akal. My name is Chesa Boudin, and I'm the San Francisco District Attorney. And I just want to say to all of you, welcome to San Francisco. We are happy that you're here celebrating, we're happy that you're here remembering and commemorating a tragic part of history that must never be repeated. We can never forget the devastation, the genocide, the attacks, the exclusion, the discrimination that the Sikh community has faced. And San Francisco will always be a safe haven for your community and for all of our diverse communities. We welcome you, we cherish you, we support you, and we will do everything to keep you safe, to respect your culture, your tradition. And on behalf of my office, I say to you, thank you for joining us today. Thank you for celebrating your history, for remembering your history, and for fighting to ensure that tragedies in the past will never be repeated in the future. Thank you. Thank you, Bonnie. Be here with us, you know. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਣੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਨਾ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 18 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਰ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਹੋਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਤੇ ਅਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ 10 ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 236 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ 3 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਓ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਾ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਟਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜ ਨਾ ਦੇਂਗੇ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਰਛਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਬਰਛਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰਾਜ ਪਾਕ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ
ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਟੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਾਵੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ
ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਟਰਮ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 29 ਉਸੇ ਸਾਲ 1986 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਨੂੰ 1000 ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 300 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ। This is the pen and the most powerful weapon in the world. Most powerful weapon in the world is a pen. ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 35,000 ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਮਨਾਮਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਰ ਸੁਡਾਨ, ਈਸਟ ਟਿਮੋਰ ਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ
1840 ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੁਇਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ 1980 ਤੋਂ 1995 ਵਿੱਚ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1948 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1975 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਇਬੈਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਲਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫਾਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਏ ਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਢੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੌਪ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੋਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1606 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 1940 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ is grounded in yesterday, is grounded in today, is grounded in tomorrow. How is it grounded in yesterday? ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਿਆਂ। 150,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। is grounded in today. We are fighting with referendum. ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਪਰੇਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 190 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 128 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। 128 ਨੰਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 190 ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ $15,000 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13,000 ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਆ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਪਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਲਿਕਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1606 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਵਿਨਿੰਗ ਦਿਸ ਵਾਰ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਟਾਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਖੜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਸ ਇਨ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਆ।
ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ World War I, World War II ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਗੈਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਫਾਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 13 ਕਾਲੋਨੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾ, ਯੂਆਪਾ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਟਾਡਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਦੇ ਆ। Seek for justice. If we lose, we go home. If we win, we liberate Punjab. Khalistan! 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਮੁਰਖਾ ਸੋਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 78 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ
4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 37 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, 78 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਰਸਤੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਰਾਹ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਬੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਧਰਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਲ ਪੁਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। तो सब तो पहला मैं बेनती करांगा कि अकाल तख्त साहब के जथेदार सवक्त खालसा थापे भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा के ब्रदर भाई अवतार सिंह जी उन्होंने बेनती है कि वो अपना सन्मान प्राप्त करन। भाई जगतार सिंह जी हवारा के ब्रदर। दूसरी बेनती है कि एक इधर सज्जे पासे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿਕਅਪ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ शाह बेग सिंह होना का परिवार भाई शिंगारा सिंह होना का परिवार या उन्होंने परिवारक का कोई मैंबर जे मेरी आवाज़ सुनता हो जरूर या उन्होंने कोई साथ संबंधी वो इत्थे पहुंचे होंगे। बहुत सारे परिवार पहुंचे हैं, उन्होंने बेनती है कि वो अपना सन्मान प्राप्त करन। भाई शिंगारा सिंह होना परिवार भाई भुपिंदर सिंह होना परिवार या उन्होंने कोई मैंबर इन्हों तो उपरंत मैं बेनती करा कि शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जे उन्होंने बेटी नवकिरण कौर खालड़ा या उन्होंने ब्रदर भाई अमरजीत सिंह खालड़ा मेरी आवाज़ सुनते हों तो वो भी अपना सम्मान प्राप्त करन। इन्हों तो उपरंत शहीद भाई अमरीक सिंह होना के सुपुत्र भाई त्रिलोचन सिंह होना शहीद परिवार वालों जो सम्मान है उन्होंने बेनती है कि वो आन के प्राप्त करन। उन्होंने तो उपरंत भाई बलजीत सिंह जी बब्बर उन्होंने भैन जी जसविंदर कौर बब्बर। सत श्री अकाल। स्टॉकटन तो भाई रविंदर सिंह जी धालीवाल साहब उन्होंने को सम्मान प्राप्त करन। भाई बलजीत सिंह जी बब्बर उन्होंने भैन जी बीबी जसविंदर कौर जी उन्होंने बेनती है भाई जसविंदर सिंह जी बब्बर उन्होंने ब्रदर भाई बलविंदरपाल सिंह जी खालसा उन्होंने बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। इस दे नाल मैं बेनती करांगा कि जिन्होंने बहुत लंबा समा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे नाल निभाया, बड़ी उन्होंने कुर्बानी है, वो बहुत लंबे समय तो साढ़े पास रह रहे हैं, जिन्होंने आमतौर पर आप शहीद सिंह करके जानते हैं। भाई गोपाल सिंह जी शहीद उन्होंने बेनती करांगा कि बाबा जी आओ के अपना सम्मान प्राप्त करो। भाई गोपाल सिंह जी जिंदा शहीद। इन्हों तो उपरंत बेनती करांगा कौम के महान शहीद अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब भाई गुरदेव सिंह जी कौंके उन्होंने लड़की बीबी सरबजीत कौर या उन्होंने कोई भी परिवारक मैंबर होवे वो अपना सम्मान जरूर लेके जान। इन्हों के नाल बेनती करा सत श्री अकाल। इस तो उपरंत मैं बेनती करांगी भाई धर्मवीर सिंह जी जिहड़े कि 1978 के साके दे विच शहीद हुए सन, उन्होंने भैन जी बीबी जसवीर कौर उन्होंने बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। सत श्री अकाल।
मैं बेनती करा कि मंटीके गुरुद्वारे के सेवादार जिथे पहुंचे हैं उन्होंने बेनती है कि वो सीट पर आने का यतन करन। भाई गुरनाम सिंह जी बब्बर उन्होंने शायद भरा या उन्होंने भतीजे जगदीश सिंह जी या हरजिंदर सिंह होनी इतने पहुंचे हो, उन्होंने बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। इन्हों तो इलावा भाई जसवीर सिंह जी दिल्ली उन्होंने बेनती है कि वो भी अपना आन के सम्मान प्राप्त करन। भाई हरी सिंह जी बब्बर इन्हों तो इलावा बेनती करा भाई सतनाम सिंह जी धर्मी फौजी उन्होंने बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। भाई हरजीत सिंह जी बब्बर जिन्हों के फादर भाई बलदेव सिंह चाल होंगे थे उन्होंने बेनती है कि वो सम्मान प्राप्त करन। भाई कुलदीप सिंह जो राणा नहीं शहीद होया सीगा अपने इंग्लैंड के पिंड भी हाँ जी उन्होंने की नाम भाई कुलदीप सिंह ठीक है बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई हरजीत सिंह जी बब्बर उन्होंने फादर भाई बलदेव सिंह चाल। इस तो इलावा बेनती करा कि भाई अकबाल सिंह जी बब्बर उन्होंने माता जी को बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। इन्हों तो इलावा भाई सतनाम सिंह जी सरान उन्होंने परिवारक मैंबर को बेनती है कि वो भाई अपना सम्मान प्राप्त करन। इस दे नाल मैं बेनती करा कि स्टाकन दी जो जी संगत उत्थों आई है उन्होंने बसां स्टेज के लागे खड़ियां हैं ते नाल ही मैं एक बेनती करा कि सेवादारां वालों एक आप जी की बेनती है कि बसां वाले जिन्हें बसां में आए हैं वो पीज़ा वाले जो इत्थे सान फ्रांसिस्को के पीज़ा अपने वीर हैं उन्होंने वालों पीज़ा डिलीवर किया गया सी सेवा की गई सी वो जरूर कृपा करके बसां वाले सारे पीज़ा लैके जाने का यतन करन। इस दे नाल ही बराड़ शाह वालों बसाइयां भी पिछले पासे आ चुकी हैं। सो भाई अजमेर सिंह जी धर्मी फौजी उन्होंने बेनती है। इस दे नाल ही बेनती करांगे भाई रविंदर सिंह जी लत्रा जिहड़े कि 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ उन्होंने कोई परिवारक मैंबर भाई सुरेंद्र सिंह जी सोडी उन्होंने भैन जी जो भी आवाज सुनते हो तो जरूर अपना सम्मान प्राप्त करन। इन्हों तो इलावा शहीद भाई भुपिंदर सिंह जी लौंगिया उन्होंने भरा कमलजीत सिंह लौंगिया को बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। मोहनवीर सिंह जी उन्होंने वालों भाई गुरविंदर सिंह जी को बेनती है कि अपना सम्मान प्राप्त करन। इस नाल मैं बेनती करा कि भाई शहीद भाई बलविंदर सिंह जी बब्बर सरवाली उन्होंने भरा भाई गुरमीत सिंह जी उन्होंने बेनती है कि अपना सम्मान प्राप्त करन। कौम के महान कविशर जिन्होंने बहुत ही शहीद दे के शहीद किया गया सी कौमी आवाज भाई निर्मल सिंह जी चोला साहब उन्होंने सपुत्र भाई बलकार सिंह जी चोला साहब को बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। भाई कुलवंत सिंह जी इचलोगा उन्होंने बेनती है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करन। भाई कुलदीप सिंह जी राणा उन्होंने पिता जी भाई उन्होंने बेनती है कि अपना होर भी मैं बेनती करा कि जे किसी भी शहीद परिवार का कोई मेरे को ना समझी कारण कोई ना रह गया हो तो कृपा करके जरूर संपर्क करने का यत्न करो। हुण मैं बेनती करांगा कि जिहड़ियां कैलीफोर्निया दीयां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जिन्हां ने इस नगर कीर्तन दे विच
ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲ ਸਪਲਾਂਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲ ਸਪਲਾਂਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਭਾਈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈਰਿਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਪੀਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨੈਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟਿਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੋਜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਲਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਾ ਕਰਾਲਾ ਬੀਬੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਾ ਕਰਾਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਵੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਵੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹੜਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੇਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਲੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ
ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲੱਥਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਜੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਏਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ AGPC ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਲੋਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਨਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੜਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।